اسے جھوٹ نہیں کہتے؟ جی جی جی، ایک علامت ہے نا اس کی، وہ 4 علامات ہیں، وہ چاروں جس میں ایک بھی پائی جائے تو نہیں نہیں نہیں، آپ غلط ان میں سمجھے۔ سے ملک صاحب جو سن لیں وعدہ کرتا ہے، تیزی نہیں جو کریں۔ وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ اس میں یہ 3 علامتیں نہ بھی ہوں جی جی وہ جی، ان منافق ہے۔ چاروں میں سے میں نے سنا نہیں، آپ نے جلدی میں چلے گئے ہیں، میں نے کہا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی علامت اگر پائی جاتی ہے تو وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ بس وہ لیکن مجھے نہیں حکم دیا کہ میں لوگوں کو کہتا پھروں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات عطا کی تھی، ان پہ یہ نازل ہوئی تھی نا آیات، تو انہوں نے کبھی کسی کو منافق نہیں کہا پورے عرب میں، اور جبکہ ہمیں پتا ہے کہ سورۃ منافقون پوری اتری ہے اور خاص گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام لے کے نہیں بات کی۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی کو آپ ایسا کریں، یہ علامتیں ہونے کے باوجود انہیں منافق نہیں کہنا، یہ قرآن کی آیت دکھا دیں۔ دیکھیں ملک صاحب، آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی سیرت ہے، جو انہوں نے عمل کر کے سنت ہے، انہوں نے کسی ایک بندے کو بھی منافق نہیں کہا نا یار وہ اللہ کے نبی، جب اگر انہوں نے نہیں کہا تو میں ان کی پیروی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں یا آپ کی پیروی کروں میں؟ کس کی پیروی کروں میں؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ یہ منافق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کا نام نہیں لیا۔ اللہ کے نبی رسول تھے، رحمت للعالمین، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للعالمین تو نہیں ہے۔ دیکھیں سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اب میں کس کیا اسوہ فالو کروں، بتائیں مجھے۔ دیکھیں آپ بات اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر منافق کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہو کہ جو جھوٹ بول رہا ہے جس کے اندر اور بات ہے اور منہ پر اور ہے وہ منافق ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے، 100% ٹھیک، اس میں 99 بھی نہیں ہے، 100% ٹھیک ہے۔ ہمارے ارد گرد جو بندے بیٹھے ہیں وہ ان کا کہہ دینا یا کسی اور کو کہہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور قابل ناراضگی ہے۔ ہاں تعریف جو ہے منافق کی کہ منافق ہوتا کیا ہے، وہ 100 مرتبہ دن میں 50 مرتبہ کرو، 100 مرتبہ کرو۔ چلے ملک صاحب، میں تھوڑا سا مصروف ہوں، میں ادھر کام کر رہا ہوں تو کروا رہا تھا میں، تو پھر انشاءاللہ میں بھی مصروف ہونا ملک صاحب، میں بھی مصروف ہونا۔ کسی کا نام تو نہیں لیا انہوں نے، میں نہیں سنا کہ انہوں نے کسی کا نام۔ منافقت جیڑی ہے نا وہ کافی زوراں تے وے، تے میں بھی اجازت لینا تہاڈے کو ملک صاحب، منافقت کافی زوراں تے وے۔ جارامل صاحب، اچھا، میں بتائی کیوں گئی ہیں؟ اس لیے بتائی گئی ہیں نا کہ منافق جو ہے یہ 4 نشانیوں سے پہچاننا ہے ان کو کہ یہ منافق ہیں۔ اچھا یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، یہ گھومن صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ گھومن صاحب جب براڈ پہ آ جائے نا سوشل میڈیا کے اوپر اور 70 بندے بیٹھ کے سن رہے ہوں تو وہ معاملہ گھر کا نہیں ہوتا، وہ پھر سب کے سامنے ڈسکس ہوتا ہے۔ یا تو آپ طلعت صاحب کو واٹس ایپ پہ جا کے نا الگ سے کال کر کے اس پہ بات کرتے، یا طلعت صاحب آپ کے ساتھ الگ سے بات کرتے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ طلعت صاحب نے باقاعدہ براڈ لگائی ہے، 60 بندے 70 بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے وہ گھر کا معاملہ نہیں رہا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا سے شروع ہوا تھا۔ ایک براڈ سے شروع ہوا جہاں پہ اختلاف ہوا، وہاں پہ بھی 60 بندے بیٹھ کے سن رہے تھے دونوں کا موقف، تو یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو معاملہ چل رہا ہے نا، میں کافی دیر سے بیٹھا اور سن رہا تھا یہاں پہ بات جو بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی جہاں سے بات جس براڈ سے شروع ہوئی ہے میں نے وہ نہیں سنا، لیکن بعد میں جب ملک صاحب نے براڈ لگائی اس کے بعد جہاں تک بات چلتی رہی ہے میں نے وہ ساری بات سنی ہے۔ ملک صاحب کا موقف بھی سنا، طاہر امجد صاحب کا موقف بار بار سنا، اس کے بعد جماعت احمدیہ کے جو دیگر جتنے بھی لوگوں نے اپنا اپنا موقف دیا میں نے بار بار سنا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا جتنے لوگوں نے یہ بات سنی ہے، یہاں پہ جتنے لوگ ملک صاحب کو تسلی دینے کے لیے آئے ہیں اور ملک صاحب کو کہہ رہے ہیں نہیں جی ایسے ویسے، اور طاہر امجد صاحب کو برا بھلا بھی کہا کچھ لوگوں نے، کل تو ایک بندے نے گالیاں بھی دی ان کو، بات یہ ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا کہ اگر یہاں پہ طاہر امجد صاحب ہوتے، جو سٹیپ یہاں پہ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں طلعت ملک صاحب، اگر یہی سٹیپ طاہر امجد صاحب نے لیا ہوتا،
ये सारे बंदे ताहिर अमजद साहब के पास जाके बैठे होते और इसी तरह ताहिर अमजद साहब को दिलासे दे रहे होते कि नहीं नहीं ताहिर अमजद साहब आप ठीक हैं, दूसरा बंदा गलत है। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ आपको। इख्तिलाफ हुआ था मलिक अवान साहब का और वो सलीम मीर साहब का। ये जितने बंदे यहाँ पे बैठ के आज तलक मलिक साहब के कंधे पे हाथ रख के बैठे ना, ये सारे मलिक सलीम मीर के कंधे पे हाथ रख के बैठे हुए थे। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, पुरानी बात नहीं है। तीसरी मरतबा आप वही बात करने लगे हो। बात सुनो, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई जज साहब। मैंने डेढ़ घंटा बैठ के बात सुनी, मैंने 1.5 घंटा बैठ के बात सुनी, मेरी बात मुकम्मल हो गई। मैंने मलिक साहब को गलत बात की है, किसी को गाली दी, कोई बदतमीजी की है। बात करने दे, बात करने दे। ये क्यों आप कहते हैं कि खुलासे देने के लिए आए हैं? बात ये है कि यहाँ तो तलत साहब बैठे हैं, वो एक बात कर रहे हैं, उन्होंने सवाल किया है कि आप क्या मानते हैं। हमने बात सिर्फ बता दी उनके सामने, कौन से दिलासे या कौन सी हमदर्दियां नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही खाम खा आप हमें बातें किए जा रहे हैं। देखिए वो बात कर रहे हैं, हम ये तो नहीं, ये होता, ये ना होता तो ये होता, ये होता तो मीर सलीम के साथ जाकर बैठे। ये क्या बातें हैं, क्या करते हो आप? करने देने बात पूरी, दिलियां हाथ में पकड़ कर आते हो आप। चले कोई बात नहीं, उन्हें बात करने दे, फिर आप उनकी बात का आंसर दे दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। जी अहमद भाई, मोहम्मद भाई है या मोहम्मद भाई है? अच्छा देखें तलत मलिक साहब, मैंने अगर कोई गलत बात की थी, किसी को गाली दी थी, किसी के साथ बदतमीजी की थी, मैंने 1.5 घंटा बैठ के बातें सुनी, ठीक है, लेकिन मैं ज़र्फ की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, बात ये है कि अब मैंने किसी को मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि अपने दिल पे हाथ रख के, नीचे जितने लोग बैठे हैं ना, मैंने उनको दावत दिया कि अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचिएगा कि अगर इस जगह ताहिर अमजद साहब बैठे होते। देखें मलिक अवान साहब, आप जहाँ दीदा हैं, आप मतलब फहम भी रखते हैं, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमदर्दियाँ होती हैं, ठीक है। अगर आमिर नज़ीर साहब कहीं पे होंगे ना, कहीं पे मसला होगा, तो मेरी ऑटोमेटिकली हमदर्दी ताहिर आमिर नज़ीर साहब के साथ होगी, क्योंकि मेरे भाई हैं आमिर नज़ीर साहब, मेरी हमदर्दी उनके साथ होगी, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपके साथ ये जो हमदर्दी है ना, इनको मैं तो जो मुझे नज़र आ रहा है, या जो नीचे लोग बैठे हैं वो खुद ही नोट कर लें कि अगर किसी ब्राड पे ताहिर अमजद साहब बैठे होंगे तो ये जाके ताहिर अमजद साहब के साथ, मैंने देखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ताहिर अमजद साहब का साथ देंगे। यहाँ पे आपके साथ बैठे हैं तो आपका साथ देंगे। इसको मुनाफिकत कहते हैं, और ये निशानियाँ रसूलुल्लाह ने इसीलिए बताई थी कि पहचान जाइएगा कि मुनाफिक कौन है। मेरी बात ख़त्म हुई, शुक्रिया जी। आप बात करें। मैं जवाब देता हूँ। मुझे मुखातब कहा गया है ना, मैं बात का जवाब देता हूँ। बात मैंने जब ये कहा है ना कि हमारे घर की है, तो ये बिल्कुल 16 आने से ही है, जिससे मर्जी पूछ लो। आपने अभी अपने बयान में ही कह दिया है कि आमिर नज़ीर साहब की बात होगी तो मैं उनके साथ जाके बैठूंगा। हमारे लिए दोनों बराबर हैं। ये आपने बार बार 2 दफा दोहराई है बात कि अगर ताहिर अंजम साहब बैठे होंगे तो कुछ उनके साथ ऐसा नहीं होगा, इनके साथ ऐसा होगा। ये इस तरह कुछ भी नहीं है। हमारे लिए दोनों एक बराबर है, एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। अहमदी है और एक जगह पे इकट्ठे हैं, हम भाई हैं, कोई फर्क नहीं है। हमें दोनों से ही मोहब्बत है। ये जो आपने तफरका डालने की कोशिश की है ना, ये इसको मुनाफिकत बल्कि कहते हैं। मैं इसको मुनाफिकत कहूंगा, जो आपने हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश की है, और यही आप करते रहते हैं, और इसी वजह से मैं बोला था। अच्छा भाईजान, मैं बताता हूँ। हाँ जी, इसी वजह से मैं बोला था कि हमें ऊपर बैठे हुए कभी मक्खियों से तशबीह दी जा रही है, कभी मुनाफिकत से तशबीह दी जा रही है। इनका क्या हक है कि हमारे घर में आके हर कोई दिल पे हाथ रखे। अब दिल के हाथ रख के आपके घर का आपस में 5-6 अफराद का मामला हो, बाहर से कोई हमसाया दवा फलांग के अंदर आ जाएगा और कहे मैं फैसला करता हूँ, आप उसका फैसला मानेंगे? इस सवाल आपको मैं छोड़ता हूँ, इतनी बात ही करता हूँ। देखें जी घुमन साहब, शुक्रिया। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। घुमन साहब, हम यहाँ पे कोई फैसला नहीं करने आए, कोई फैसला हम यहाँ पे नहीं करने आए। नहीं, आप वो जवाब दे दिया ना राशिद घुमन, उनके जवाब से आप मुतमिन नहीं, उनसे आप मुतमिन नहीं हो जवाब दिया। सर राशिद घुमन साहब ने मुझे जवाब दिया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सही तरीके ਨਾਲ जवाब देना ਸੀ। अच्छा रुक जाए ना, मैं उनको एक बात बता दूं, आप जवाब दे दीजिएगा।
दे दीजिएगा ना, आप भी जवाब दे देना ना सर। मैं तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया मैं तो उसको उनको क्लियर कर दूं ना। हम यहाँ पे कोई फैसला नहीं करने आए, ना हमें तलत साहब ने जज बनाया। अगर तलत साहब ने जज बनाया बता दें। तलत साहब तुसी सानू जज बना के बुलाया थे? नो 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 नो, नहीं नहीं। फिर ये क्या, ये मतलब क्यों बात कही जा रही है कि हमको फैसला? यार तलत मलिक साहब बच्चे हैं, फीडर पीते हैं कि हमारे हम जहाँ पे लगाएंगे उनको वो लग जाएंगे। भाई एक बात हो रही है, जनरल डिस्कशन हो रही है। आमिर नज़ीर भाई जो दो दिन से मेरा ख्याल है ये जो जितनी गुफ्तगू हो रही है, आमिर भाई दोनों तरफ जो ताहिर अमजद साहब का मौक़िफ़ था वो भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे, तो वो ज़रा इसमें साथ शामिल थे, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए बात हो रही है। जज्जा साहब एक मिनट हाँ तुसी दे दो जवाब जी। पूरा देके भेजेंगे, टेंशन ना लो। करते हैं ना आप ये बात, यही असल में वो बात हुकूमत साहब की, ठीक है, यही मुनाफिकत होती है। इन बातों को अलग रखें। वैसे अगर कोई बात है, कोई अच्छी बातों को समझा सकते हैं, वो बात कर लें। यह है कि वो ब्राड लगाई होती तो उसके साथ पास जाकर बैठा हूँ। मेरी ताहिर अमजद साहब से कई मरतबा इस पर बहस हो गई है, और नबी का जब वो कहते हैं तहरीर जब उनको देता हूँ तो वो कहते हैं मैं इसको मानता हूँ। तो जब मैं पूछता हूँ कि ये इसमें नबी लिखा है तो मानते हैं ना, वो कहते हैं मानता हूँ। इसलिए हर एक चीज़ जो है उसको देख भाल कर जो है वो बात करनी चाहिए। ऐसे ही खाम खा उसने ब्राड लगाई होती तो उसके कंधे के साथ बैठा होना था, इधर ने इसने लगाई होती। ये बात है बिल्कुल लूज बात है, लूज टॉक जो है आप करते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो इश्तियाल दिलाने के लिए अगले अपनी तरफ से वो मान और बहुत प्यार करने वाली फफे कुटनी होंगी अपनी तरफ अगले वास्ते फफे कुट बन के ते तुसीं आके कर लग पैंदे कि नहीं है मलिक साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਦੇਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ। मलिक साहब सिर्फ अल्फाज नोट करते जाइएगा इनके, बस मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पर। जी IG पंजाब साहब। अच्छा मलिक साहब मैंने एक चीज़ दसो अज ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਕਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਇਜਮਾਅ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਵਾਜਬੁਲ ਕਤਲ ਦੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਝ ਤੇ ਇੰਝ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਹੁਣ ਹੀ ਪਾਰਾ ਚਨਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰਖਵਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੇ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਮੇ ਦਾ ਜਮਾ ਕਰਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, फिर आयो साढ़े हाल, ठीक है? जज़ाकल्लाह। और कोई बात करे? अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम राजा साहब। और क्या हाल है जनाब? आपकी आवाज़ कोई बदली है? गला जी खराब है थोड़ा इस वास्ते। हाँ यही महसूस होया। और ठीक ठाक हो तुसी? अल्लाह दे करम, तुसी सुनाओ? सब ठीक ठाक जनाब ने बस सुनी। आप क्या अपनी राय देना चाहते हैं, फरमाएं। मलिक साहब मैं उस ब्रोड पर मौजूद था जिस वक्त आपकी और टोनी साहब की बात हुई थी। जी। तो उस वक्त तो वाकई ऐसा हुआ था। और जज्जा साहब आप यहाँ पर बैठे जो, और सवाल मैंने ही पूछा था कि आपकी बात सुनने के बाद और आपकी टोनी साहब की बात सुनने के बाद सवाल मैंने पूछा था कि इन दोनों में से जमात का मौक़िफ़ क्या है? बिल्कुल आप मौजूद जज्जा जी आप मौजूद थे, अब याद आ गया। जी। तो जज्जा साहब ने नीचे से पता क्या लिखा था उस वक्त? राजा शैतानी कर रहा है। बैठे हुए हैं जज्जा साहब। जी। अब जो ये कह रहे हैं ना आपसे, और जितने भी उस वक्त ये कमेंट लिख रहे थे ना, ये टोनी साहब की हिमायत में ही लिख रहे थे। जी। ठीक है, चलो ठीक है, इनका मौक़िफ़ है जमात का, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। मगर बात ये है कि एक ब्रॉड पर एक बात करना, दूसरी पर दूसरी करना, ये भी गलत है। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि एक बात जो है, आपने जिस वक्त आपने इस्लाम छोड़ा और अहमदियत में आए, तो आपने तो किसी बात की परवाह नहीं की, आप तो किसी से नहीं डरे। अब भी मेरा मानना ये है कि मलिक अवान साहब
وہ بات کریں گے جو ان کے ذہن دل و دماغ پر پوری اترے گی اور جس کو وہ جائز سمجھیں گے. بے شک مسلمان آخر ادھر جو مرضی کہیں، جو بے شک جماعت کے لوگ جو مرضی کہیں، یہ بات نہیں کہ آپ کو کسی دوسری طرف کوئی بندہ پرسویڈ کر سکتا ہے. میرے خیال میں آپ ذہین بھی ہیں. راجہ جاوید صاحب، میں نیچے جا رہا ہوں، صرف ایک بات کر کے جو آئی جی پنجاب صاحب نے بات کی ہے نا، میں اس کا جواب دے کے نیچے جا رہا ہوں. آئی جی پنجاب صاحب سیانے کہندے نے گنجی وائے گی کی تو نچوڑے گی کی. ٹھیک ہے، آپ جب قادیان میں تھے نا تو آپ کے خلیفہ بشیر الدین محمود صاحب نے لاہوریوں کے بندے مروائے ہیں، اور جس بندے نے قتل کیا نا اس کو پھانسی ہوئی ہے تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھے ہیں. آپ نے لوگوں کے گھر جلوائے ہیں قادیان میں. ربوا پہ آپ نے ٹرینیں رکوا کے بندوں کو پھینٹیاں لگوائی ہیں. ہوں تواڈے واسطے ہے کچھ نہیں نا، تواڈے پلے ہے کچھ نہیں، تسی کر کچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ میں بھی وہی فطرت پائی جاتی ہے جو دوسرے لوگوں میں پائی جاتی ہے. وہی سافٹ ویئر آپ کے اندر ہے. اسی ملک سے آپ آئے ہیں، انڈیا اور پاکستان سے، جہاں پہ ہم ہیں. گل یہ ہے کہ تواڈے ہن پلے کچھ نہیں ہے، تسی ہن کر کچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ ملک آپ کو اس صاحب، بات کا جواب تھا. ملک صاحب مجھے شکریہ. ٹائم چاہیے. ملک جی صاحب عامر صاحب بولے بولے. بہت بہت جی آپ نے اپنا اندر کا بال حضرت چپ بال کرایو. پھینک دیا. کوئی بات مہربانی نہیں آپ کی. یار، ہر بات کا آپ جواب نے نہیں اپنی ہے. فطرت دکھا دی کہ آپ چاہتے کیا ٹھہرو ہو. یار، ٹھہرو، آپ میں جو جواب دیا چاہتے گا. ہو وہ آپ کی چلو باتوں سے بتاؤ. باہر آ دنیا گیا. جانتی ہے جماعت احمدیہ کو آپ کی اللہ تعالیٰ باتوں کے سے باہر فضل آ سے گیا ان کہ کے آپ کہنے چاہتے سے یہی ہو کہ پڑتا ہے. بس ہم چھوڑ بھی دیں، چپ آپس میں کراؤ اختلاف دے. انہوں نے کر لیا، ان کو بولے جائیں آپ. ملک صاحب چپ کراؤ دے، میں کوئی ثبوت دینا ہے جی کسی گل. سارے بھائیوں سے التماس ہے کہ عامر صاحب کو بات کرنے کا موقع دیں، وہ بات اے کریں. وڈی سکرین تے کرو ہمن والا. ذرا بڑی اسکرین پہ دیکھیے. وڈی اسکرین ہو گئی جی، وڈی ہو گئی. چنگی وڈی تے کریو تاکہ صاف نظر آوے. جیڑے بندے دے منہ تے کچھ ہوئے تے اندر کچھ ہوئے، وہ منافق ہی ہوندا ہے نا. جی 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 بالکل تہاڈے طرح. ملک صاحب، جی بھائی جان، جی جی جی. اے میں منافق پیش کرنے لگا، ذرا گواہی دینا کہ منافق ہے. اے وے انوار العلوم تے جلد دا نمبر ہے 13. ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੈਯਦ ਤਾਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ. ਇਹ ਜੱਜ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਨਵਾਰ ਉਲੂਮ ਜਿਲਦ 13, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ.ਡੀ ਖੋਸਲੇ ਨੇ, मोहम्मद हुसैन जो कत्ल हुआ क्या वो अब्दुल करीम मोबाइल वाले का जामन था? जवाब की लिखे है? نہیں پڑھا نہ معلوم نہیں. मुझे मालूम नहीं. مجھے معلوم نہیں. मोहम्मद हुसैन जो कत्ल हुआ क्या वो अब्दुल करीम मोबाइल वाले का जामन था? जवाब देता है मुझे मालूम नहीं. ए जो कुछ जवाब देता है ना, ए जवाब देता है, ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ. ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਹਵਾਲਾ? ਇਹ ਖੁਤਬਾਤ ਮਹਿਮੂਦ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ. ਸਫਾ ਨੰਬਰ 177 ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 1931 ਦਾ ਹੈ. ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਸਾਫ? ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ. असल वाक़या सिर्फ ये है कि लड़ाई हुई और मालूम नहीं किसके हाथ से एक आदमी मारा गया. हमें अफसोस है कि मारा गया, क्योंकि बज़ाहिर इसका कोई इतना कसूर मालूम नहीं होता, सवाए इसके कि उसने मिस्त्रियों की ज़मानत दी हुई थी. उसने मिस्त्रियों की ज़मानत दी हुई थी. जी मलिक साहब, जदों जी.डी खोसले के सामने اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو وہ جو ادھر مقدمے میں ہوا تو اس میں جو کچھ ہوا تو وہ انہوں نے بیان کیا. انہوں نے نہیں کہا کہ میں شاہد ہوں اتنے ضمانت دی ہوئی تھی. نہیں 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 اچھا نہیں 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 مقدمے دے بارے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ شیعہ دے بچے او ایک منٹ ملک صاحب چپ کرانا جے کہ نہیں؟ جڑیاں بڈھیاں دے
نے منشرنگ کیتا ہے کرو اینو وڈیاں کرو ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے بات ایسے ہی کام جیڑا سید عطا اللہ شاہ بخاری دے مقدمے چ پوچھا گیا کہ جیڑا محمد حسین قتل ہویا سی کیا وہ مستری عبدل کریم مبالے والے دا ضامن سی خلیفہ صاحب نے آکھیا نہیں منو نہیں معلوم منو نہیں پتا کہ وہ ضامن سی یا نہیں سی اگے دوسرے صفحے چ کی دسیا نا یار خاموش ہو میں ملک صاحب نے صرف گل پہ کرنا ملک صاحب اے جی ڈی کھوسلا سوال پہ کرتا ہے محمد حسین جو قتل ہوا وہ عبدل کریم مستری عبدل کریم موبائل والے کا ضامن تھا جواب دیتا ہے مجھے نہیں معلوم ٹھیک ہے اے اپنے خطبے دے وچ ارشاد فرمایا ہے کہ اصل واقعہ صرف یہ ہے کہ لڑائی ہوئی اور معلوم نہیں کس کے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا ہمیں افسوس ہے مارا گیا بظاہر اس کا کوئی قصور معلوم نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس نے مستریوں کی ضمانت دی ہوئی تھی یہ تو بعد میں معلوم ہوا نا جب جب مقدمہ تھا اس وقت نہیں چپ بھائی بعد میں دساں بعد کیڑا تے پہلے کیڑا ملک صاحب یہ اندر باہر کی ہے تو دسے گا سانو کہ کیڑا بعد ملک صاحب پہلے چپ کرو گل شروع تو بڑھ یہ اندر باہر کی ہے یا منافقت ہے نہیں دیکھے نا یہ بات دیکھیں جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جہاں پر انہوں نے یہ صفحہ لکھا ہے یہ پہلے لکھا ہے یا جو کورٹ میں پوچھا گیا وہ پہلے پوچھا گیا اے ٹھیک ہے اگر اے ثابت ہو جائے کہ اے صفحہ پہلے دا ہے جدوں اپنے خطبے دے وچ فرمایا سی کہ وہ مستریاں دا ضامن سی تے عدالت وچ بیان بعد چ دتا ہے تے ثابت ہو جائے گا کہ جھوٹ بولے جان بوجھ کے منافقت کی تھی دیکھیں میں چھوٹا سے اس کو اور طریقے سے اینگل سے لوں گا اگر انہوں نے کہا ہوتا نا نہیں تو جھوٹ ہے کیونکہ وہ انہوں نے کیا ہوتا انہوں نے اپنی لا علمی کا ظاہر کر دیا مجھے معلوم نہیں ہے ملک صاحب مقدمہ تواڈے تے وے تے تانوں نہیں پتا تواڈے مخالف دا ضامن کون ہے دیکھیں معلوم ہوگا بھی لیکن کیس مقدموں میں یہ چیزیں عام طور پر ہوتی ہیں کہ اپنے خلاف تو کوئی بھی نہیں وہ بات کرتا نا نہیں اپنے لیکن آپ کو ایمان کی بات کر دوں اگر انہوں نے معلوم تھا اور کہا معلوم نہیں ہو غلط ہے یہ غلط ہے منافقت ہے منافقت میں نہیں کہوں گا غلط اچھا دوجا کوئی ایتھے کرے اندر باہر ہو رہے تو منافق ہے ایتھے منافقت نہیں یہ منافقت نہیں ہوتی یار یہ منافقت نہیں نہ معلوم پچھلے 15 منٹ کی گل کرتے رہے ہو اگر وہ کہتے نا کہ وہ ضامن نہیں تھے تو یہ اسے آپ کہہ سکتے ہو منافقت بھی کہہ سکتے ہو جھوٹ بھی کہہ سکتے لا علمی کا اظہار کر دینا غلط کہہ سکتے ہو آپ معلوم نہیں لا علمی ہے نہیں نا سر اے لا علمی دی انکار ہے نا ہاں اور پھر بھی انہوں نے کہا علم نہیں ہے اے علم ہے کہ نہیں اے علم دا ثبوت یہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا ما سوائے اس کے ملک صاحب کی اجازت سے ایک میرا سوال ہے دی تھی بس یہی معلوم پڑا یار ایک منٹ ججا صاحب ایک بندہ مارا گیا تھا کی اجازت سے میرا سوال ہے لیکن معلوم نہیں ایک منٹ یار ججا ایک منٹ ملک صاحب میں سوال کر لوں اگر یہی معلوم ہوا ہے ان کو وہ ججا کو چپ اور ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ مستریوں کو ضمانت دی ایک منٹ میں سوال یہ ہے کہ اسلام میں شہادت دینے کی کیا باقی طلعت بھائی آپ کریں بات ہو کہ مجھے اجازت دیں ابھی میں تو کام پر پہنچ گیا ہوں خدا ہم بھی اجازت چاہتے ہیں اصل میں یہ معاملے تو 130-35 سال سے چل رہے ہیں کہ یہ وجہ سے وہ وجہ سے اس طرح منافقت ہو جاتی ہے بات کہیں اور کی چل رہی تھی بات آپ کے اوپر آئی تھی اس کو لے گئے ہیں آج سے 100 سال پہلے 125 سال پہلے میں وہ باتیں تو پہلے ہم بھی لے سکتے ہیں 1400 سال پہلے لے جاتے ہیں تشیع حضرات نے مطلب جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا وہ اس میں کس کس کا ہاتھ تھا بات اگر لے جاتے ہیں تو ہم بھی لے جاتے ہیں آپ 100 سال بات کو احمد علی رضا صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے وہ 1500 سال پیچھے بھی ٹور دیئے جیڑا بندہ جیڑے بندے وہ میری گل تو سنو نا کافر ہیں جیڑا انہاں تے شک وہ گل تے کمر صاحب وہ بھی پکا کافر ہے جیڑا شک کرتا ہے وہ کافر ہے نا
ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੂੰ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਖੈਰ ਜੋ ਮੁਨਾਫਿਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਬਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿੱਛੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਜੇ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਪੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣੇ ਹੋ ਬਰਾਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣੇ ਹੋ ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹਾਬੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਚਕੜਾਲਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਾਫਰ ਹੈ ਉਹ ਬਲਕਿ ਵਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ हरामिया के पास से आप फैसला करवाएंगे कि हेलो मलिक साहब और रामिया की जांदे ने मैं नहीं कह रहा मलिक साहब गालां पे टिकटदा है ते शेख अब्दुर्रहमान मिस्री कहंदा सी कि ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫा ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ शेख अब्दुर्रहमान मिस्री कहंदा सी कि ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਦਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਖਲੀਫਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਦਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਦਕਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਮਰਜ਼ਾਈ नहीं आख्या ना आहो शेख अब्दुर्रहमान मिस्री ने वहाबियों को मुनाफिक और वल्दुल हराम कहा है राशिद भाई रजा साहब ने वहाबियों को वल्दुल हराम और जो शक करे उसको भी वल्दुल हराम कहा है हरामियों से फैसला कराएंगे ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲਕ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕੋ जरा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ प्लीज ये गलत बात है शुरू किसने की है बात एक बात मलक साहब खामोश हो ये जाती है राज साहब खामोश ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਆਈ ਜੀ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਜਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜੋ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਵੋ नहीं खामोश क्यों हुआ क्यों खामोश नहीं चल रही थी तो आके इधर बकवास करने शुरू कर देते हैं तू बकवास अपना बंद खामोश हो राशिद भाई एक मिनट बंद करो ना तू ही आड़ के फतवे दे दिनों क्यों नहीं है सारा आपस में मामला क्यों है राशिद भाई खामोश हो आमिर नज़ीर साहब आप अभी बात कर रहे थे मुनाफिकत की हजरत अली को पता था कि इन्होंने हजरत उस्मान को शहीद करना है उनको खत भी आ रहे थे उनको पता भी चल रहा था यार की है ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਣ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜ਼ਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਂਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਵੀ ਅਖਵਾਣਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਘੁੰਮਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ सुन लो राजा साहब गाल मैं आपके फतवे के तहत आपको कहता हूँ और रजा साहब ने लिखा हुआ है फतवा और नहीं है ये सारे राजा साहब दस्यो ए मुनाफिकत नहीं कि अहमद रजा खान बेल भी कहंदा है कि भाभी जेड़े ने वल्दू जना ने ते अमर पुत्र दोबारा तू किसी खलीफे नु गाल कड्डी ना तेरी मां व लन दे साथ है दोबारा तू किसी खलीफे नु गाल कड्डी कुत्ती मां दा बच्चा तेरा मेरा भैन दा ऐसे खोल के रख मां दा ढक्का खोल ला ना अपनी मां दे जाके दे ले अपनी मां दे जाके दे जो मां दे बच्चे ते आके अपनी भैन दे दे ले अपनी धी दे दे जाके भैन नु तेरी मुसलमान बहुत ढक्का तो आके रख दियो मतलब तो चौक के आई भूत नहीं दे हां मतलब कैसर बड़ी तकलीफ होई है तेरी मां नु ते हाथी पसंद दे सूर दे आ बच्चिया गालां कढना सूरनी मां दे आ बच्चिया किसे काली सूरनी दे आ बच्चिया
ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇਰਾ ਬਿਹਨੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜ਼ਾਨੀ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਸੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੂਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਲਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਸੂਰੋ ਖੰਜੀਰੋ ਹਰਾਮੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਖੋਖਰ ਬੈਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਆਮਰ ਖੰਜੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, आमिर रज़ा खान बरेलवी को एक नेकी का अजर मिल गया, आमिर रज़ा खान बरेलवी को एक नेकी का अजर मिल गया। हो गया सी तेरी मां दे बारे च गल्लां करदे हो, गालां कढना नहीं पता ते तेरी मां नूं की कहंदे ने लोकी। उसे फांसी की सजा देगी। फांसी के हुक्म की तमील हुई। फांसी पाने के बाद लाश कादियान लाई गई, बड़ी धूमधाम से उस जगह दफन किया गया जिसको बश्ती मकबरा कहा जाता है। अल फजल अखबार में जो अहमदिया जमात का आर्गन है, इस कत्ल की तारीफ और कातिल की मदह सराई की गई। ये लिखा गया कि कातिल मुजरम नहीं था और अमर वाक़या से कबल ही जान देकर फांसी की बदनाम कुनंदा सजा से बच गया। खुदा ने अपने अदल इंसाफ में ये मुनासिब समझा कि फांसी की जिल्लत से पहले उसकी रूह कब्ज़ कर ले। कहता है जीडी खोसला, कहता है जब अदालत में मिर्जा का इस मामले के मतलब बयान लिया गया तो उसने बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बयान की। लो जी, जिसकी लेकिन दस्तावेज DZ40 नंबर 40 इसकी तरदीद करती है और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की नीयत और इसके रवैये का पता इस अजहार ख्यालात से बिल्कुल अया है जो उसने DZ40 में किया। यानी बिल्कुल बेईमान होके उत्थे मुकर के आया है। जीडी खोसला पे आंदा है, मतलब है कि जेड़ा उन्हें झूठ बोले है ओदा सबूत भी तुहाडे सामने, जेड़ा उन्हें उत्थे ओदा बयान दिता सी कि यह बंदा जेड़ा है ये जामन सी मिस्त्रियां दा, जेड़ा मोहम्मद हुसैन कतल होया वो भी ये अपने हत्थां दा लिखे है, अपनी मूँह नाल ज़बान नाल बोले वो भी पेश करता है। फिर ये दोए मुतजाद बयान सुन के जेड़ा जज ने फैसला किया कि झूठ बोल रहा है वो भी बयान करता है। मरजाई की कहणगे साडियां अखां झूठ बोलियां, साडे कान झूठ बोल रहे। चीकां भी ऐसे वास्ते पईयां ने जो तलत मलक ने क्या गलत बयान नहीं है, चीकां भी ऐसे वास्ते पईयां ने उत्थे। जी हां, जी पंजाब साहब वो अपने आप को बड़ा सियाना समझदा है। वैसाखी मैं बड़ी देर उत्थे चुप करके बैठा रहा, ठीक है भाई जे ए काम करदे ना ना ओ ते ए अमर भाई दी सारी गल उत्थे उन्हां नूं सुननी पैनी सी ते थल्ले वालेयां बंदियां ने मारने सी लित्तर। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ IG ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ ਉੱਤੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੋ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤੋਹਫਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਗਾਲਬ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦੀ ID ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਲੂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਿਊਟ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਗ ਪੁੱਟੇ, बकवास यार करन लग जी जी अपना हफीज शेख साहब ये 15 जून 1935 ਦਾ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਕਰੀਨ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਪੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤੇ ਅਲੀਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਉੱਤੇ। अच्छा एक सेकंड, चलो मैं चला जाना, मैं चला जाना, मैं जाना बैठो नजब भाई। अलीम साहब ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਡਾਢੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਲਾਂਤੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਖੁਲਾਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ, ਬਦਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ, ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ, ਕੱਢ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਫਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੋਗੇ, ਚੰਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕਣ ਨਾਲ, ਥੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਟੈਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਟੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨੰਗੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਨੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਕਿਉਂ ਆਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਆਖੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਆਖੇ, ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਪੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਆਖਿਆ। ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਆਖਦਾ। ਇਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਪੁੱਟੋ। ਹਾਂ ਇਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਹੁਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਕਾ ਬਰੀਅਤ ਕਾ ਨਰਾਲਾ ਤਰੀਕ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਖਬਾਰ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਸਕੈਨ। ਅੱਛਾ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਤਰੀਕ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੇ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਬਰੀਅਤ ਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਇਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਲਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪਿਆਮੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਚ ਆਖੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰੀਅਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਿਆ ਇਜਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਦਰਾ ਕੇ ਪਿਆਮੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਛਪਵਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ, ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਂਡ ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਾਲਮ ਗਲੋਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਸਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜੁਮਲਾ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਇਹ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਕੈਨ ਘੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਨੇ ਇਹੋ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੋਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਾਨਤੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਕੈਨ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੀ 3ਰੀ ਜਿਲਦ ਦਾ 422 ਸਫਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਤਬਾਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ 1931 ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 170 ਸਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਕੈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ GD ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਸਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਆਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਖਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰੀ ਆਖੋ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਦੇ ਅਮਰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਛੜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਾਊਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ। ਵੇਖਾ ਮਲਕ ਨੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਖ ਹੀ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿਓ 2 ਨੰਬਰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਖਤਲਾਫ, ਅਗਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਖਲੀਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨਾ ਬਿਆਨ, 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ? ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਗਰੀਬੋ ਲੈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨੇ ਅਮਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ।
खलीफा साहब ने कि आप मेरे बाप को रंगीन मिजाज कह सकते हैं। ये रंगीन मिजाज की ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਖੋਸਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਸਕੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਖੋਸਲਾ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਖੁਲਾਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਖਿਲਾਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਰੰਗੀਨ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਸਾਕੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਸਾਕੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਮੰਨੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ, ਮੰਨੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਖੁਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਜ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੀ ਸਨ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੱਕ ਨਾ ਜੀ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ 8 ਦਸੰਬਰ 1938। ਇਹ ਤੋਂ ਡੇਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 8 ਦਸੰਬਰ 1938। ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲਾही मदद और इलाही गिरफ्त का सवाल। इलाही मदद और इलाही गिरफ्त का सवाल है। वो जानते हैं कि जो बातें आज मिस्री साहब मेरे मुतल्लक कर रहे हैं, ऐसी ही बातें उनकी पार्टी के बाद आदमी हज़रत मसीह मौद के मुतल्लक कहा करते थे। बस अगर ऐसी खुदा के मुकद्दस और पाक लोगों के मतलब उनके दुश्मन कहते चले आए। मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਬਕਾ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਖੁਲਫਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਲਗਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਪਿਆ ਦਾ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਮੌਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ मियाँ साहब की तवील खामोशियाँ प्यामे सुलह का स्कैन जे 2 दिसंबर 1938 के खुतबे में जो अल फजल मुर्ख 8 दिसंबर में छपा है, इसमें जनाब मियाँ साहब ने कहा था कि जो बातें आज मिस्री साहब मेरे मुतल्लिक कर रहे हैं मगर इस स्याह झूठ में एक राय के लाखवें और करोड़वें हिस्से के बराबर भी सदाकत नहीं कि जमात अहमदिया लाहौर के किसी आदमी ने मसीह मौद पर कभी कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया हो। अगर मियाँ साहब के पास इसका कोई सबूत है तो वो इसे मर्द मैदान बनकर पेश करें। मगर हमें सख्त हैरत है कि आखिर जनाब मियाँ साहब खामोश क्यों हैं। अगर इनके पास कोई सबूत है तो वो पेश क्यों नहीं करते। फिर इसी खुतबे में मियाँ साहब ने कहा कि शायद वो समझते हैं गालियाँ हमको ही दी जाती हैं, हमारे मुतल्लिक ऐसी बातें नहीं की जाती। हालांकि कहने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी ऐसी बातें कही हैं और वो उनके मरीद थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ऐसी बातें कहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक भी ऐसी बातें कहीं और कहने वाले आपके मुरीद कहलाते थे। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं मरज़ाइयां दी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਫਾ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੇ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਰੀਖ ਤਬਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਤੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਰੋਜ਼।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਚੜਾਣੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੋਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਇੰਜ ਸਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣੀ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਖਲੀਫਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੈਰ ਤੇ ਇਮਾਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਆਂ ਗੈਰ ਤੇ ਇਮਾਨੀ ਸੀ ਵਾਹ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਲ ਰੱਖਿਆ ਕਾਹਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕੁਹਾੜਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਡਾਂਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਅੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁਹਾੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੁਹਾੜਾ ਖੰਜਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੰਜਰ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਫਖਰੁੱਦੀਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਖੰਜਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਦੋ ਲੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰੇ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸੱਟ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ। घोड़े का जिक्र वो नहीं करता, वो कहते कि जो धक्का दिया था तो वो गिरा तो वो मर गया। अब यही समझ आता है कि अगर वो गिरा हो तो शायद उसका सारे इस तरीके से जमीन पे लगा हो। कहानी कराई है भी सेल्फ डिफेंस विच मारिया कि उन्हें सेल्फ डिफेंस विच मारिया नहीं। फिर एक गल होर भी वो कहंदे ने, वो ये कहंदे ने कि जी ओदा मुकदमा फिर चूंकि मौलाना मोहम्मद अली साहब भी बैरिस्टर सन ते उधरों ख्वाजा कमालुद्दीन साहब भी मतलब वो भी बैरिस्टर सन, वकील सन, दोवें LLB सन, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਵੀ। ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਤਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਂਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨਬੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਟਾਂਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ।
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ 1931 ਦਾ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਆਪਣਾ 1914 ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਬਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਲਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਕਿਆ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਕੁਹਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 1931 ਦਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਸੀ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਉਹਨੇ 1931 18 ਜੁਲਾਈ 1931 ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤੇ 1935 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਮਨ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਡੀ ਖੋਸਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਰਿਆ, ਜੀਡੀ ਖੋਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਕਿ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ? ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਝੂਠੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਸਨ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੇ ਪਿੱਟਣਾ ਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਓਥ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ। ਇਹ ਅਸਲ में ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇ ਪੱਲਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਾਣਾ। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। 1931 ਦਾ ਉਹ ਖੁਤਬਾਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੌਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਪਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਅਲਾ ਮੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਬੂਆ ਤੋਂ ਜੱਜਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਖਬੀਸ ਨੇ, ਖਬੀਸ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬੀਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਬੀਸ ਨੇ। ਗਲੀਜ਼ ਨੇ, ਗਲੀਜ਼ ਗਲਾਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਇਹਦਾ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਖਾਲਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਨੇ, ਖਾਲਦ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਮਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ। ਆਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ 13 ਤੇ 25 ਤੇ 27 ਮਾਰਚ 1935 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਅਨਵਾਰ ਉਲੂਮ ਦੀ 13ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ।
13, 25 ਤੇ 27 ਮਾਰਚ 1935 ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੁਤਬਾ ਉਹ 1931 ਦਾ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਰ, 2 ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ। तुसां तो इसकी सारी कैलकुलेशन की है ना। मैं वही अर्ज करना कि ये चीज़ां जड़ियां ने ना जिन्हें भी पढ़िया ने वो इनू हमेशा ही 2 नंबर आखेगा। वो इनू कदे भी खलीफा नहीं आखन लगा, वो इनू 2 नंबर खलीफा ही आखेगा। ये है ही 2 नंबर। एडा वड्डा झूठ डिस्ट्रिक्ट सैशन जज गुरदासपुर के सामने खलो के बोल के ते जे कोई बंदा इन्होंने सबूत अखां दे सामने रखे तो ये मुसलमानों के खुलफाए राशिदीन नूं गालां कड्ढण लग पए। इहदा नाम मिर्जाईयत है। कब तक खैर मनाएगी बकरे की मैं पुत्र। कोई गल नहीं है। यह किहड़ा अज मुक चली कहानी, वड्डे फिर नवां झूठ इंशाअल्लाह बयान करांगे सबूत दे नाल। बिल्कुल अल्लाह ने तौफीक दित्ती ते कल फिर नवां झूठ तुहाडे 2 नंबर खलीफा दी नवीं 2 नंबरी तुहाडीਆਂ अखां दे अगे रखांगे। किन्नियां गालां कड्डोगे। इन्हां दी गलाजत, इन्हां दी नजासत ये इंशाअल्लाह रोज़ तुहाडे मूँह ते मलांगे ताकि लोगों को पता लग जाए। उत्थे बराड़ चलती तो नहीं भी, सारे ढल गए नहीं हौली हौली। मैं तो सिर्फ तुहानूं इधर खिच्चण वास्ते बराड़ आन की है कि तू टोरा वो जिस वे मन्नू ने ला दिता है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ फौरन ही सब ਨੂੰ उतर जाना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, मैं तो मलक कैसर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ नीचे आ जा बस। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਿਦ ਘੁੰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹੰਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੀਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ वो भी तो पुत्र याद रखो ना, वो भी तो कोई मुसलमाना ते नहीं ना दिते, कोई मुसलमाना ते नहीं इल्जाम लाया, वो तो मिर्जाई सी। शेख अब्दुर्रहमान मिर्जाई सी ना जिन्हें तुहाडे खलीफा नूं आख्या भी ये जानी ते बदकार है, ये 2 नंबर है। बिल्कुल इन्हां मैनूं गालां कढ के थले लाते। उस तो बाद खत्म कहानी, तो उतर जाना चाहिए सब नूं फौरन। जी जी असीं ते किसी नाल पहल करदे नहीं है राजा साहब, असीं पहल करदे नहीं। उन्हें क्या अच्छा गल होने लगी सी मुनाफकत की, गल चंगी तरह ज़हन च बाल लो फिर गल करनी होंदी यूसुफ भाई। गल होने लगी सी मुनाफकत की। तल्ला ज़ोर मलक कहंदा पिया कि ए मुनाफकत हुंदी है कि बंदा गवाही कोई दिंदा पिया ज़बान नाल ते अंदर ओहदे गल कोई होर होवे। मैं 2 हवाले कढ ले इन्नी देर च। जिस वे मेरी वारी आई है तो मैं क्या भी मलक साहब तुसां ये आख्या कि जेड़ा बंदा मूँह ते कुछ होवे ते अंदरों कुछ होर ओहदे गल पी चलदी होवे, ज़बान नाल कोई होर गवाही दे, वो मुनाफिक हुंदा है ना। हया तो मैं क्या तकना जरा, यह तुहाडा खलीफा है, यह उहदी गवाही है अदालत विच ते यह उहदा बयान है। हुण इहनूं आखो मुनाफिक बिस्मिल्लाह पढ़ के, इहनूं आखो झूठा ते मुनाफिक सी, आखो 2 नंबर खलीफा सी। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਿਦ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਗਾਲਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਆਨ, ਜਾ ਕੇ ਕਢਾ ਲਓ ਉੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮੈਂਟ ਟੋਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਤੇ ਜੱਜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਮੈਂਟ। ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰ ਟੋਲਾ, ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਲਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਖਰਾ, ਐ ਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਐ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ फकीह मुसलिहत भी से वो रिंदे बाद अखार अच्छा निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में देखो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿੰਦੇ ਬਾਦਾ ਖਾਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ
ਟਾਈ ਰਡ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਐਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਐਡੇ ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਿਆਂ ਆਖਣਗੇ, ਟੋਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਿਆਂ ਆਖਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਤਲਤ ਜ਼ਹੂਰ ਮਲਕ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਖਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਖਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਕਤ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਲਕ ਤਲਕ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਇਸ ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ। ਮੌਲਵੀਓ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਓ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ। अच्छा मैं पूछना ये आई जेड़ा MSR साहब है भाई उस कोल ही यही जे मेरे जे को है को काजी यार नहीं ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਪਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮਲਕ ਡਟਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਹੁਣ। ਖਲੋਤਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਲੋਤਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖਲੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ MTA ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ। आमिर भाई जेड़ा बंदा मेरा ख्याल है ये यकीन रखदा है ना कि जेड़े मलिक साहब अपनी गल ते जेड़ा ना खलोसन बिल्कुल फजूल है। क्यों कि ओदियां हुण बच्चों दी रिश्तेदारियां ने मिर्जाइयां च। उसी बेटी इवन के उत्थों दुबई च विआह के हुण उस कोल जर्मी नहीं है ते मलिक साहब दे एक नक दे विच एक जिवें आधे ने भी नथ पाई हुई है। मलिक साहब किधरे ही नहीं हाल जड़े न सकते। अगर कल मलिक साहब ना फरमा रहे हैं कि मिर्जा साहब दे उत्ते मेरा कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी ले सलाम ते ला सलाम। अच्छा इन्हां मुसलमानां दा राजा साहब की करिए हुण? जेड़ा बिलाल उत्ते जा चढ़िया ते खालिद चौधरी जा चढ़िया है, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨੇ ਨਾਲ ਬਹਾਣ ਵਾਲੇ। और इमरान खान ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ। बस शौक है आमिर भाई। की आयत में लिखा हुआ है मुता आप उसके मुनकर हैं तो आप हो गए काफिर। कुरान में लिखा हुआ है कि नबी का इनकार करने वाला काफिर होता है। हो गया ठीक है वो काफिर है। मतलब ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਹੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਫਟ ਚੱਲੇ ਸਨ ਲਾਂਤੀ ਜੋ ਮਰਨ ਲਗੇ ਸਨ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਵੱਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋਏ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ शौक है बस भाई साडा नाम विच आवे। दफा करो पर ऐसे मुसलमानों ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਨਿਰੀਆਂ ਝੂਠਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਝੂਠਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਿਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਘਟ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਮੂੰਹ ਲੇਟ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। नहीं शौक है बस शौक है भाई असें जेड़ा ना काम ते वणा ते काम दे उत्ते वन के ते फिर लोग साडी जेड़ा है ना शक्ल तकन बस ए ही है। और लोग सा न कहन के असा खत्म नबूवत दा तुसा को ना काम कर रहे हैं। जो कुछ आज मिर्जैया नाल होया ही मेरा ख्याल है कई मुसलमान नूं वजन दी जरूरत ही नहीं है। यार मैं एक आम जिहा इंसान हाँ, मैं अपने आप नूं सारियां तो जेड़ा तुस आखो ना कम अकल ते कम फहम बंदा आना ओ मेरे ज़हन च गल आ वेंदी है ते साडे जेड़े खत्म नबूवत दे जेड़े मुजाहिद इन्हां दी गल
ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਰੋਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਲਜਨਨ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਓਨੀ ਲੰਮੇ ਚੜੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਫਰਾ ਬਈ ਆਫਰਾ